Hello dear students, how are you all? Welcome back. Dear students, today we are going to discuss about the chapter number 11 of class 8th science subject, that is force and pressure. Means ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲ ਅਤੇ ਦਾਬ, ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ MCQs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ इस चैप्टर के नाल रिलेटेड जिहड़े वो करांगे। ते प्यारे विद्यार्थियों, अगर असीं गल करिए इस चैप्टर दे विचों किन्ने मार्क्स का पेपर आएगा, तो उस विचों एक नंबर दे तुहानूं 2 क्वेश्चन आउणगे, ओके, ते 3 मार्क्स का जिहड़ा है एक क्वेश्चन आएगा। इट मीनस इस चैप्टर दे विचों तुहानूं टोटल जिहड़ा है 5 मार्क्स का पेपर जिहड़ा है वो आएगा, ओके बच्चों। तो सब तो पहला असीं फोर्स ते प्रैशर की डेफिनेशन जिहड़ी है वो करांगे। फोर्स का मतलब हुंदा है, फोर्स का मतलब की हुंदा है बल, ठीक है। मीनस फोर्स की होंगी है, फोर्स इज एक्सटेंट ऑफ पुश और पुल, ठीक है। पुश और पुल मतलब किसी भी वस्तु नूं धक्का लगाना जां उहनूं खिंचना, उसनूं असीं उसदा बल आखदे हां, ओके बच्चों। ते प्रैशर की हुंदा है बच्चों? प्रैशर का मतलब हुंदा है दाब, ठीक है। प्रैशर का मतलब की हुंदा है दाब। ते दाब बच्चे किदां असीं फाइंड आउट करदे हां? देखो, दाब की हुंदा है किसी भी गिवन सरफेस दे उपर, मतलब तुहानूं कोई सरफेस दिता है, उस सरफेस का खेत्रफल यानी कि एरिया गिवन है और उस एरिया के उपर तुसी कितनी फोर्स लगाते हो, ठीक है, कितनी फोर्स लगाते हो। मीनस प्रैशर की अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी दिते एरिया दे मीनस दिते हुए खेत्रफल के उपर लगाया बल, उसनूं की आखदे हां? उसका दाब, ठीक है। दाब मीनस प्रैशर, ओके बच्चों। अगर असीं इकाइयां की गल करिए, फोर्स की इकाई जिहड़ी आ ये प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन होंदी है, ठीक है। की होंदी है? न्यूटन। ने सारे बच्चों ने याद रखना। और प्रैशर की जिहड़ी इकाई है, मतलब प्रैशर नूं असीं किहदे विच मापदे हां? प्रैशर का मतलब हुंदा है फोर्स पर यूनिट एरिया। ते बच्चों फोर्स यानी कि बल दे जिहड़े यूनिट हैगे आ वो न्यूटन होंदे ने, ते एरिया दे यूनिट होंदे मीटर स्क्वायर। इट मीनस ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारे बच्चों ने याद रखना, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ओके बच्चों। तो ये इन्हां दे प्रैशर ते फोर्स दे यूनिट ने ते उन्हां दी डेफिनेशंस ने। आओ हुण असीं इस दी बैक एक्सरसाइज दे क्वेश्चन जिहड़े आ वो करदे हां। ते प्यारे विद्यार्थियों, इस विच जो फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उपर फ्लैश हो रिहा वो की है? धक्के अते खिंचाव दे द्वारा वस्तुआं दी गति दी अवस्था विच परिवर्तन दीआं 2 उदाहरणां दिओ। धक्के जां खिंचाव दा मतलब की हुंदा है? धक्के जां खिंचाव दा मतलब हुंदा है पुश और पुल, ठीक है। पुल का मतलब होंगे खिंचना और पुश का मतलब होंगे धक्का लगाना, ठीक है। तो उस नाल गति विच की इस नाल गति विच परिवर्तन उहदियां उदाहरणां देणियां जदों असीं किसी बक्से नूं धक्कदे जां खिंचदे हां तां उसदी गति विच दी अवस्था विच परिवर्तन आ जाता है। एक तो यह उदाहरण दोगे। इस तरह बच्चे जो असीं किसी साइकिल नूं धक्कदे हां जां खिंचदे हां तां उसदी गति दी अवस्था विच जिहड़ी आ वो भी बदल जाती है, ओके बच्चों। मीनस गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशन in which you push or pull to change the state of motion or a object। इस विच बच्चे कोई भी एग्जांपल तुसीं दे सकते हैं। लाइक अगर पुश की गल करते हैं तो पुश किया when we close the drawer by pushing, ठीक है। Similarly when we move the wooden box by pushing, like you have this box, ठीक है, कोई wooden box हैगा, उस wooden box के ऊपर ਤੁਸੀਂ किया ਉਹਨੂੰ पुश मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਔਰ मतलब बल लगा जी बच्चे। पुल ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? when we draw water from the well by pulling a rope, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो बाल्टी असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਰੱਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਰੱਸੇ ਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਲ ਹੋਏਗਾ, मतलब वो भी की है फोर्स होएगी, ओके बच्चों। तो इस तरह कोई भी तुसीं उदाहरण दे सकते हैं। ਇਹ ਸੀਗਾ फर्स्ट क्वेश्चन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂ ਦੀ बनावट ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर की है? एक प्लास्टिक की बॉटल जो असीं उहनूं नपदे हां तां उसकी बनावट जां शक्ल जिहड़ी आ बदल जाती है। इस तरह बच्चे गिल्ली मिट्टी ते बल लगाउण नाल उसकी शक्ल बदल जाती है। इहदे बच्चे गिले आटे तो रोटी बनाउण दे समय बल लगाउण नाल उसकी भी शक्ल बदल जाती है, ठीक है। मीन्स गिव 2 examples of the situation in which applied force cause a change in shape of an
of an object? The answer will be when we apply force on rubber band to stretch it and on clay to change its shape। ठीक है, तो बच्चे कोई भी उदाहरण ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, तो ये सैकेंड क्वेश्चन है। उस तो बाद नैक्सट है हुण फिलअप्स। फिलअप्स दे विच सब तो पहला देखो फिलअप की है कि खूह विचों पानी कड्ढण समय जो बच्चे ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪੁਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मीन्स ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू पुल एट दी रोप। ओके बच्चों, इसी तरह बच्चे एक चार्जित वस्तु अणचार्जित वस्तु ਨੂੰ खिंचदी है। ठीक है, वो की है खिंचदी है। देखो चार्जित वस्तु का मतलब की है, कोई मान लो चार्जित पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैगी है ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਨਚਾਰजित ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਖਿਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆ ਖਿਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਅਟਰੈਕਟ। ठीक है, a charged body attract an uncharged body towards it। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਧੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਦੂਸਰੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ सेम डायरेक्शन च रख दिया, दे विल रिपेल ईच अदर। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा रिपेल करनगे। ठीक है, तो ये भी किया रिपेल करनगे। ओके बच्चों, तो ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोर्थ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੀ ਬੋ the archer apply a force that cause the change in its shape। ठीक है, change in its shape। ओके बच्चों, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਅਪ ਹੈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਮਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, तो ये किहदी उदाहरण है, पेशी बल की उदाहरण है। मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, केड़ी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। ओके, याद रखना है की है मस्कुलर फोर्स हैगी है। ओके, उस तो बाद अगला इहदे विच नैक्सट फिलअप केड़ी है, तीर दी गति दी अवस्था विच परिवर्तन दे लई जिम्मेवार बल दी किस्म केड़ी है बच्चों। देखो इहदे विच की हैगा, ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਲ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। means the type of force responsible to change the state of motion of an arrow is an example of which type of force? This is contact force, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? contact force ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਫਿਲਅਪ ਹੈਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਬੋ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 에ਅਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਠੀਕ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂਗੇ ਰਗੜ ਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਗੜ ਬਲ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, means while arrow moves towards the target the forces acting on it is due to ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ 에ਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਆਫ 에ਅਰ, तो ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਗੜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਤ ਮੰਜਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, squeeze a piece of lemon between the fingers to extract its juice, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਏਜੰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੈਮਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਦੰਤ ਮੰਜਨ ਦੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਸ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿੰਗਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਪੇਸਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟੂਥਪੇਸਟ ਟਿਊਬ, ਤੋ ਏਜੰਟ ਫਿੰਗਰ ਆ। ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੂਥਪੇਸਟ ਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭਾਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ weight ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ weight ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ,
तो वेट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਏਜੰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਡ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਐਥਲੀਟ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ तो इस तरह ही होंदा है मान लो आ रोक लगी है इत्थे की है एथलीट इदा बल लगांदा है तो उस तो बाद वो की हैगा ओनू पार कर लैंदा है ओके तो ये बच्चे इहदे विच एजेंट जिहड़े आ एजेंट किहड़ा हो गया मसल्स ऑफ एथलीट ते ऑब्जेक्ट जिहड़ी आ वो एथलीट हिमसेल्फ आ ते उत्ते जिहड़े फोर्स ओहदे नाल वो की रिहा जदों फोर्स लगा रिहा ओहदे नाल ते मोशन जिहड़ा ओहदी स्टेट चेंज करदी पई है ठीक है जिन्ना वो की हैगा फिर उसनू पार कर लैंदा जो भी ऑब्स्टैकल सामने रखे हुए हैं ओके जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁੱਟਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਹੈਮਰਸ a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to the hammering affect the piece of iron? Force due to the hammering causes the change in the shape of iron, and iron can be molded into the shape for the required tool. Okay, तो इस तरह बच्चे क्योंकि धातां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਟਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁਲਾਏ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਗੜਿਆ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜਿਤ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ अट्रैक्शन हुई तो बच्चे ये जिहड़ा बल पैदा होया इत्थे चार्जित हो गया वो चार्जित होने करके उस जिहड़ा बल पैदा हुंदा है उहनूं कहंदे बिजलई बल मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है और इलैक्ट्रोस्टैटिक इलैक्ट्रो का मतलब बिजलई स्टैटिक का मतलब होंदा स्थिर तो इस करके असीं पूरा वर्ड जिहड़ा बोलांगे कि स्थिर बिजलई बल दे कारण है उत्थे जिहड़ा है वो गुब्बारा जिहड़ा है वो दीवार दे नाल चिंबड़ गया ओके बच्चों तो इसका आंसर आएगा स्थिर बिजलई बल मीनस इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 8 हैगा ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ प्यारे विद्यार्थियों देखो की होंदा है साडे हत्थ विच जदों असीं बाल्टी नूं फड़दे हां ठीक है बाल्टी जिहड़ी है मान लो ये बाल्टी है ठीक है उसदे बाल्टी दा मान लो ये वाला हैंडल है जदों इहनूं अपने हैंड नाल इत्थों फड़िया होया है ठीक है इत्थे साडा की है हैंड ओके हत्थ हैगा जदों उस नाल फड़िया होया उत्ते दो तरह दे बल लगदे एक दा बल बच्चे उहनूं की है धरती अपने वाल खिच्चदी है दूसरा साडे हैंड जिहड़े आ ओह की है मसल्स ठीक है तो मसल्स जिहड़े ने ਉਹ बल लगा रहे ने मतलब दो तरह का बल तो उत्थे लग गया एक गुरुता बल मतलब ग्रेविटी ठीक है एक किहड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स लग गई दूसरा उत्थे की है पेशी बल मतलब मस्कुलर फोर्सेस जिहड़ियां वो लग रही
ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਗਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਓਕੇ, so we can say there are two forces. The muscular force which is acting on upward direction, and gravitational force is acting in downward direction. Okay, because these two forces are equal to each other, therefore this bucket will not change its position or it will not move. Okay, तो ये आंसर ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਥ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਖੇਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਰਾਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਇਰਡ ਅਪਵਰਡ ਟੂ ਲਾਂਚ ਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ in its orbit. Okay, name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launch pad. तो बच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਕੇਟ ਲੀਵ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਐਸ ਫੋਲੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ 에ਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, तो ये क्वेश्चन आंसर ये आएगा। उस तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक ही है जो किसी ड्रॉपर की चुंझ नूं पानी विच रख के उस उत्ते बल नाल दबाउंदे हां तां ड्रॉपर की हवा बुलबुलियां दे रूप विच बाहर निकलदी है। बल्ब उत्तों दबाव हटाउण ते ड्रॉपर विच पानी भर जाता है ते ड्रॉपर विच पानी चढ़न दा कारण की है। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰਬੜ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਆਕਿਰਤੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ। ਬੱਚੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਮਤਲਬ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਓਕੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਫਿਰ MCQ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬਲ। ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਦਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੇਗਾ। ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस करके ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਆਇੰਟ A B C ਤੇ D, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, तो D ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ,
ठीक है, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ। तो इस करके इत्थे आंसर क्या आएगा जुड़ जाते हैं। अगला है किसी गतिशील वस्तु ते लगाया गया बल गति दी दिशा विच होवे तां वस्तु दी चाल। हुण बच्चे की हुंदा देखो, मान लो यही वस्तु हैगी आ, वस्तु इधर नूं मूव कर रही है ते इसे डायरैक्शन च तुसीं होर उत्ते बल लगा रहे तां ओहदी फोर्स जिहड़ी आ ओहदे नाल होर वाधा हो जाना, मतलब ऐड ऑन हो जानी, जिन्ना ओहदी की है गति जिहड़ी आ वो वध जानी है। ठीक है, तो मतलब स्पीड जिहड़ी आ वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला है किसी गतिशील वस्तु ते लगाए गए बल गति की उल्ट दिशा विच। हुण मान लो तुसी वस्तु जिहड़ी इधर नूं मूव कर रही है, तुसी बल जिहड़े आ बल जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ मान लो खिंच रहे हो। ठीक है, तो खिंच रहे हो दोनों बल एक दूसरे ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ opposite ਆ ਗਏ, ਵਸਤੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ opposite डायरेक्शन ਚ ਤੇ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ opposite डायरेक्शन ਉਤੋਂ opposite डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब सिफर ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ दोनों आएगा, मतलब सस्ता मीन्स एड़ा ते ईडी दोवें। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 9 हैगा ये की हैगा फर्श ते रेड़ी गई गेंद कुछ दूरी ते तय करन तो बाद रुक जाती है। तो बच्चे की हुंदा देखो आम तौर ते तुसीं देखिया होना कोई वस्तु जदों असीं मान लो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ मान लो इस तरह ਅਸੀਂ फोर्स लगाउण ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੋਲ ਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਗੜ ਬਲ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो उस फ्रिक्शन करके वो जी ऑब्जेक्ट आ वो रुक जाती है। ओके, अगला है किसी एक छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव वाल ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, मैग्नेटिक फोर्सिस प्यारे विद्यार्थियों एक या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगी है, मतलब ये रिपल्शन जी दूरों ही होनी शुरू हो जानी है। ठीक है, तो ये एक असंपर्क बल मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई। ओके, उस तो बाद अगला है एक चार्जित वस्तु दूसरी चार्जित वस्तु या अनचार्जित वस्तु ते लगाया गया बल। ये किहड़ा बल हुंदा है बच्चे, इहनूं कहंदे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब स्थिर बिजलई बल। ठीक है, याद रखना सारे बच्चों ने। उस तो बाद हत्थ विच फड़े सिक्के नूं ਛੱਡਣ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੁਲੀ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗੋਲ ਲਪੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ प्यारे विद्यार्थियों का कारण की हुंदा है कि सिर दे समान दे संपर्क खेतर ਵਧਾਉਣ ਲਈ। प्यारे विद्यार्थियों इसनूं समझण ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਕੀ ਆ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੁਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਧਸ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਨੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ठीक है, ज़्यादा होने करके इत्थे प्रैशर जिहड़ा यानी कि दबाव जिहड़ा घट जाना और इस केस दे विच दबाव जिहड़ा आ वो ज़्यादा लगेगा। ओके, फोर्स भावें सेम हैगी आ। ठीक है,
ਤੇ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस करके ये नेल जी ईजिली इंसर्ट नहीं करूगी। इस तरह बच्चे इतने है कि सिर के समान के उपर उन्होंने चक्कन तो पहला असी जो कुली है अपने उपर गोल गोल कपड़े जोड़ा है उन्होंने लपेट लेंदा। उसका कारण की है संपर्क नाल खेत्रफल जोड़ा है वह वध जाता है, खेत्र वध गया तो फिर उत्ते घट प्रैशर लगेगा। ठीक है, तो सिर वह नहीं दुखेगा। ओके, आराम नाल वो समान चक सकता है। इस तरह बच्चे अगला है किसी गुब्बारे विच हवा दे भरन नाल फुल जाता है जां क्यों होंदा है। तो बच्चों उस नाल हुंदा की है कि जदों उहदे विच अंदर हवा जाती है तो हवा जिहड़ी बर्तन दी दीवारां उत्ते भी दबाव पाउंदी है, इस कारण वो फुल जाता है। ओके, तो इसदा आंसर जिहड़ा ये आएगा। उस तो बाद अगला है साडे आले दुआले दे वायुमंडली दाब कारण असीं फिस क्यों नहीं जांदे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका कारण की है कि क्योंकि जो वायुमंडली दबाव है, जिन्ना वायुमंडल का दबाव है उन्ना ही साडे अंदर बॉडी का दबाव है। 16 है घरां विच पानी दीयां टैंकियां नूं छत उपर उचाई ते क्यों रखिया जाता है। ताकि बच्चे देखो तुहानूं दस्सिया ही कि हाइट दे नाल की है, हाइट जिन्नी हाइट ज़्यादा होएगी, ठीक है, तो उस नाल की है पानी जिहड़ा नीचे आना है तो डूंघाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, पाइपां दे की है डूंघाई ज़्यादा होगी, जिन्ना भी ज़्यादा दबाव दे नाल ज़्यादा प्रैशर दे नाल पानी जिहड़ा हेठां वल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जिहड़ा वो क्या है क्योंकि पानी का कॉलम की उचाई वध जाती है, ये भी आंसर आएगा। उस तो बाद अगला ये ऑप्शन है क्योंकि टूटियां विच पानी वध दबाव से निकलता है। ठीक है, ओबवियस आ बच्चे देखो ज़्यादा दबाव होएगा क्योंकि हाइट कॉलम की हाइट जी वध गई तो पानी के दबाव कॉलम की उचाई के सीधी अनुपाती है। ये भी तुहानूं दस दित्ता, मतलब आंसर जिहड़ा की है उपरोक्त सारे आना है। ठीक है, दीवारां की नींह क्यों चौड़ी रखी जाती है, सारिਆਂ ਨੂੰ बच्चे हुण पता होना कि दीवारां की नींह तां चौड़ी रखी जाती क्योंकि प्रैशर का फार्मूला की फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटा खेत्रफल होंदा। तो खेत्रफल जिन्ना ज़्यादा होएगा, एरिया जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना प्रैशर पे घट लगेगा। ठीक है, तो इस करके धरती के आधार से लग रहे दबाव को घटाउण लई, ठीक है, उहदी नींह जिहड़ी आ ओह की है चौड़ी रखी जाती है। अगला बच्चे क्वेश्चन है हेठां दित्तिआं विचों संपर्क बल ते असंपर्क बल की सही वंड किहड़ी है। विच सब तो पहला देखो बच्चे संपर्क बल का मतलब होंदा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और जिहड़ा असंपर्क होंदा इहदा मतलब होंदा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किहड़ी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस। ओके, तो बच्चे देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दे विच सब तो पहला ते आंदा चुंबकी बल। ठीक है, चुंबकी बल जिहड़ा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ, मतलब एक ही है असंपर्क बल। ठीक है, ये रगड़ बल जिहड़ा है ये संपर्क बल है। ठीक है, एक ही हो गया असंपर्क बल। गुरुता बल जिहड़ा है ये भी असंपर्क बल है। ठीक है, स्थिर बचलई बल जिहड़ा है ये भी असंपर्क बल है। ठीक है, पेशी बल जिहड़ा है ये संपर्क बल हुंदा है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हुंदी है। रगड़ बल अगेन असी की कहांगे, रगड़ बल जिहड़ा संपर्क फोर्स हैगी आ, मतलब संपर्क बल हैगा। ये सारे बच्चों ने याद रखना, एक बार नोट कर लो। देखो संपर्क बल दीयां उदाहरणां किहड़ियां ने। संपर्क बल बच्चे दो ही हुंदे ते विचों जिहड़े मेन तुहानूं सिलेबस हैगे, एक तां पेशी बल ते दूसरा हैगा रगड़ बल। ठीक है, ये संपर्क बल आ। बाकी जिन्ने भी इहदे विच आपां पढ़े आ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, चुंबकी बल मतलब मैगनैटिक फोर्स हो गई। ठीक है, तो उस तो बाद स्थिर बिजलई बल मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। ये सारियां की है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस आ, मतलब असंपर्क बल है। ओके, उस तो बाद बच्चे अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो की है पानी दे भरे गिलास उत्ते रखे कार्ड नूं दबाउंदे होए उल्टा के हथ हटाउण उपरंत भी कार्ड हेठां नहीं डिगदा क्यों। तो बच्चे देखो एक कंडीशन हैगी कि पानी नूं पूरे कॉलम नूं इन्हें भर लेना है गिलास नूं, उस तो बाद इहदे पेपर लगा के ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਵਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਬਾਅ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सतह ते जिन्ना प्रैशर लग रहा वायुमंडली दबाव जिहड़ा है उन्होंने फिर डिगण नहीं दिंदा, दोनों बराबर हो गए। ओके, उस तो बाद अगला है पानी की सप्लाई वाले पाइपां दे लीक करते हुए जोड़ां विच पानी बाहर क्यों निकलता है। उसका कारण की होना क्योंकि दबाव जिहड़ा आ पानी दीयां पाइपां दे उपर लगेगा, जिस नाल की होएगा दबाव पैंदा उन्ना पानी जिहड़ा ओह की आ बाहर आ जाएगा। ओके जी, तो ये क्वेश्चन हैगा। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ F1 ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ F2 ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ
ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इतने वेलोसिटी की करनी है डिक्रीज कर जानी, ठीक है। तो मे बी जे दोनों इक्वल हो गई, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाने इतने तो फिर बॉडी जी विल नॉट मूव, वो वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है, गति जी जीरो। ओके जी। उस तो बाद अगला है ये बच्चे एक्सपेरीमेंट है, एक स्ट्रॉ लेने, स्ट्रॉ नू इस तरह हैंग कर लेने, ठीक है। एक मान लो साडे को कोई मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਰਜਿਤ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਤੇ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁਵਰਡਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, असंपर्क बल, ठीक है, ये की हो गया असंपर्क बल। ते ये वाला बच्चे ये किहड़ा बल होएगा, ये बच्चे होना संपर्क बल, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इहदे विच दोनों आपस दे विच की कीते आ, एक दूजे दे कॉन्टैक्ट विच आए ने, ठीक है, इस करके ये की है कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, उस तो बाद बच्चे मैगनैटिक फोर्स का एक्सपैरीमेंट हैगा, ये असी कीता होया है, ठीक है, कीता ही क्लास दे विच की हैगा, 3 पेंसिल्स इस तरह रख के उपर एक की है इस तरह मैगनेट रख देनी है, और मैगनेट का की है, इस साइड का नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड का साउथ पोल है। इदां ही बच्चे जिहड़ी ये वाली मैगनेट है, मान लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ टच विच नहीं है, मतलब असंपर्क बल है, पर एक दूसरे ते क्योंकि बल लगा रहे, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, तो रिपल्सिव फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ मैग्नेटिक फोर्सेस ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨ ਕੀ ਆ ਪਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ, तो ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब असंपर्क बल है, ठीक है। तो दूसरा जे यही तुसी पोलैरिटी चेंज कर दो, ये नॉर्थ साउथ है तो ये साउथ नॉर्थ है, तो फिर ये वाल आएगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन दी टू मैगनेट्स इस तरह कर सकते हो। और केदी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स केड़ियां हुंदियां ने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हुंदियां ने, मतलब असंपर्क बल। ओके, ये बच्चे भी एक्टिविटी असीं कीती होई है, इहदे विच की हैगा पाइपां लैने दो, दोनां दी हाइट जिहड़ी आ एक विच असीं पानी घट भरिया होया, थल्ले गुब्बारा लगा है, गुब्बारा घट फलावट विच है, ठीक है। इत्थे की हैगा गुब्बारा जिहड़ा है पानी ज़्यादा फलावट विच है, क्योंकि पानी जिहड़ा ओह की है हाइट विच है, ठीक है, ज़्यादा पानी जिहड़ा इहदे विच भरिया होया है, ठीक है। तो इहदा मतलब असीं ये कहांगे कि जिन्ना ज़्यादा पानी होएगा उन्ना ज़्यादा प्रैशर जिहड़ा बॉटम ते लगेगा, ठीक है। जिन्ना ज़्यादा कॉलम विच पानी होएगा उन्ना बॉटम ते फिर की हैगा प्रैशर ज़्यादा होएगा, दबाव उन्ना ज़्यादा होएगा। ओके, तो ਇਹਦਾ मतलब ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਲਮ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ स्ट्रैचिंग होने करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फुल जाएगा। ओके, उस तो बाद अगला बच्चा की हैगा, इस कंटेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਰੱਖੀ, ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋਲਸ कर देते ने, ठीक है, 3 इधरले पासे मान लो पिछले पासे भी 4 होल कर देते ने, ते 4 होल दे सेम डेप्थ दे ऊपर की है इक्को जिहा प्रैशर लगेगा, क्योंकि ਇਹਦੀ हाइट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ इक्को जी हो जानी, इस करके इक्को जिहा प्रैशर लगेगा, तो वो पानी जिहड़ा आ इक्वल डिस्टेंस के उपर दूरी के उपर जाके डिगेगा। सो बच्चे ये सी एक्टिविटीज, ते इस तो पहला असी की है MCQs कीते, ठीक, MCQs तो पहला असी बैक एक्सरसाइज दे सारे क्वेश्चन जिहड़े आ वो पढ़ ले, ठीक है। तो आस करते सारा चैप्टर सारे बच्चों ने कर लिया, तो उन्होंने समझ आ गया होगा।
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪੁਸ਼, ਔਰ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਿਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਪਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਿਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਕ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। तो मतलब इनू असी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे विच मापते हैं, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके बच्चों, सो ये चैप्टर सारे बच्चों ने करना है। 5 मार्क्स का पेपर जिहड़ा इस चैप्टर दे विचों आएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।